نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب عنایت اللہ، سید وجاہت علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وجاہت بھائی، دیکھیں ویسے تو ہم ریئیکشن ویڈیوز بنا رہے تھے، بیچ میں سلسلہ تھوڑا سا رک گیا، اس کے حوالے سے یہ ایک صاحب ہیں، صدق خانی صاحب ہیں، ان کا پہلے بھی ہم جو ہے کچھ ویڈیوز کے اندر جواب دے چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن انہوں نے کیا طرز عمل اپنایا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ان کا چینل جا کے دیکھیں کہ انہوں نے تو پورا چینل ہی جو ہے وہ محمد قاسم بھائی کے حوالے سے ہی جو ہے ان کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنانے کے اوپر ہی جو ہے لگا دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو سارا وقت شاید انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور انہی کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تو پورا چینل انہوں نے اسی پہ وقف کر دیا۔ علمی دلیل ان کے پاس کوئی ہے نہیں، معذرت کے ساتھ یہ آپ کو باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن تمام باتیں جتنی بھی آپ نے کی ہیں وہ سوائے زبانی کلامی باتوں کے علاوہ اس میں کوئی علمی یا کوئی احادیث کی روشنی میں یا پھر قرآن کے حوالے سے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو کہ آپ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کو رد کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، ویسے تو ویڈیو کے اندر انہوں نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی وجاہت بھائی۔ فاسق و فاجر کو امام مہدی کہنا یہ امام مہدی کی توہین ہے، ایسے خبیث کو امام مہدی کہنا امام مہدی کی توہین ہے۔ عظیم ہستی کو اس مشٹنڈے کے اوپر فٹ کے ہو، لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہارے اس جھوٹے اور کذاب امام مہدی کے اوپر۔ اس خسرے کی شکل دیکھو، یہ جا کر فلسطین چھڑا دے گا، اس کمینے سے کہہ دو کہ ذرا جا کے کھڑے تو ہو جاؤ۔ اس ہجڑے کو کس نے کہا ہے؟ کر رہا ہے، لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ بہرحال میں مختصراً ان کے موضوعات بتا دوں۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو اویس نصیر کے چینل پر جو 20 جنوری کے حوالے سے جو باتیں کہی جا رہی تھیں ان کو انہوں نے کنیکٹ کر دیا سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے ساتھ۔ پہلا جھوٹ تو یہ ہو گیا، حالانکہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم جو ہے برملا جو ہے ویڈیو بنا کر 20 جنوری سے بہت پہلے جب یہ وہاں سے ان کے چینل سے یہ چیزیں آنی شروع ہوئیں اسی ٹائم ہی انہوں نے اس کا رد کر دیا، انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز انہوں نے جو بیان کی وہ تھی سیدھے انہوں نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا شرک والی بات کو، کہ اگر آپ شرک کرتے ہو تو جا کے جو ہے وہ مزاروں وغیرہ کو روکو۔ پھر تیسری بات انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا جو پورا معاملہ ہے، کیونکہ ان کی داڑھی نہیں ہے اور ان کا جو لباس ہے وہ ویسٹ کی طرح ہے، تو اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ اگر ان کو ماننا ہے تو ان سے اچھا تو ماننا ان ماضی کے دجالوں کذابوں کو تھا، کم از کم ان کا جو حلیہ تھا وہ شریعت کے مطابق تو تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے جی آپ بیان کریں یہ چیز کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کی تمام بنیاد جو ہے وہ خوابوں کے اوپر ہے، جو انہوں نے سب سے بڑی میں یہ کہوں گا کہ دروغ گوئی سے کام لیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ حالانکہ ہم سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے متعلق جتنی بھی ہم دلائل دیتے ہیں ان کے پیچھے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت دلیل کے ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے چینل ان کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور انہوں نے جو پوری اپنی ویڈیو بنائی اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے وقف کر دیا ہے، ہمارے 2 چینل ہیں، فاؤنڈ ریئل مہدی اور دی فائنل جنریشن، اس کے اندر 1200 پلس ویڈیوز ہیں اور اس میں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے متعلق اور امام المہدی کی جو نشانیاں جو احادیث کتب میں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم نے ہر ویڈیو میں ریفرنس دے کے بتایا۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ ان کی ساری بنیاد جو ہے وہ خوابوں پر ہے، یہ جو ایک طریقے سے آپ یہ کہہ دیں کہ نرا جھوٹ ہے اور بلکہ یہ کہیں کہ بہتان باندھنا ہے۔ اور ان کو پھر انہوں نے جو ہے وہ ملعون قادیانی کے ساتھ بھی جو ہے نا پوری تمیم باندھ دی۔ قادیانی کے حالات سے جو واقف ہے وہ اسی قسم کی خباثتیں کیا کرتا تھا۔ یا تو تم بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، تم بھی اپنی داڑیاں کٹوا لو، تم بھی اپنا حلیہ ویسے ہی بنا لو، شرک کی رٹ لگا رکھی ہے، تو پھر ذرا داتا دربار چلے جاؤ، اور جو لاہور میں دربار ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہاں شرک ہو رہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں، جا کر کے ان سجدوں کو روک کے دکھا دو۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کے منکر ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے ہاں پورے دین کی بنیاد جو ہے یہ خوابوں پر ہے، اس پہلو پر کوئی غور نہیں کرتا۔ انہوں نے پوری امت کی تشریحات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے سے دیکھا نہیں، وہ تو ایک بہت روب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ دور ہوتے ہیں، میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کو کیسے دیکھا؟ نہیں، میں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا، لیکن بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ۔ یہ شخص اپنے خوابوں کی وجہ سے امام مہدی بن سکتا ہے، مرزا قادیانی کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر یہ لوگ مشرق والی حدیث کا بار بار اس حدیث کو، مشرق والی حدیث کو مرزا قادیانی نے اپنے لیے دلیل بنائی تھی، بہاءاللہ ایرانی نے اس کو اپنے لیے یہ دلیل بنائی تھی، محمد جونپوری نے اس کو اپنے لیے دلیل بنائی تھی، محمد اٹکی نے اس کو اپنے لیے دلیل بنائی تھی، ان کا حلیہ تو کم از کم شریعت کے برابر تھا، اندر سے اگرچہ وہ خبیث تھے لیکن حلیہ تو شریعت کے مطابق تھا۔ اگر اور
उनके पास कुछ इल्म भी था। इस तरीके से ये भी यहाँ जिहाद चल रहा है इस वक्त, और इसी जमाने में ये शख्स वजूद में आया है। ये अंग्रेज कब का एजेंट है और ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके और मुसलमानों के जज्बात को जो फलस्तीन के साथ उनकी हमदर्दी और हमनवाई, उस हमनवाई को ये खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। अरे इमाम महदी बन गए कि ख्वाब देखते रहोगे और ख्वाबों की बुनियाद पर नई शरीयत बनाओगे। मिन क़िबल अल-मशरिक़, क्या मिन क़िबल अल-मशरिक़ जैसे मैंने बताया, उनको क्या जवाब दोगे जो इससे पहले झूठे दावेदार गुजरे हैं? क्या उनको इमाम महदी मान लोगे? इसका नाम भी मोहम्मद कासिम, मेरा नाम भी मोहम्मद कासिम, इसकी नाक भी उठी हुई है, मेरी नाक भी उठी हुई है, इसकी पेशानी भी चौड़ी है, मेरी पेशानी भी चौड़ी है, जरा आके मुआजना करा लो। क्या मैं अगर इमाम महदी होने का दावा करूं, मुझे इमाम महदी तस्लीम कर लोगे? ख्वाब देखना भाई, ख्वाब वो झूठ बोल रहे, कोई ख्वाब इस शख्स को नजर नहीं आ रहा। ये एक प्रोपेगेंडा है जो सारा पीछे से किया जा रहा है। अगर आ भी जाए, ख्वाबों से शरई मसाइल साबित नहीं होते। मैं बार बार इनसे मुतालबा करता हूँ कि अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं, कादियानियों के क्यों झूठे हैं, इहाइयों के क्यों झूठे हैं, और वो जो दूसरे मोहम्मद जनपुरी वाले हैं उनके क्यों झूठे हैं? वो भी सच्चे होना चाहिए। क्या फर्क है तुम में और उनके अंदर? ये ख्वाबों से, और ये आपसे मैं बार बार सवाल पूछता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमाम महदी सच्चे ख्वाब देखेगा? ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमाम महदी को लोग ख्वाबों में पहचानेंगे? सजाद भाई, जो इनका मेन पॉइंट था वो 20 जनवरी के हवाले से वो आपने बयान भी किया, और उसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि 20 जनवरी के हवाले से देखें इन्होंने सबसे बड़ा बहतान क्या बांधा। इनके पास कोई दलील तो थी नहीं कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को झूठा साबित करें और ये बताएं कि उन्होंने जो ख्वाब बयान किए हैं उसमें क्या गैर शरई बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा ख्वाब झूठा निकला, ठीक है। तीसरी चीज, उन्होंने क्या दावा किया। इन तीनों चीजों के ऊपर इन्होंने कोई दलील नहीं दी है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये उस टो में लगे हुए थे और ये इनका भी तर्ज अमल वही है कि ये वो जो है बातों को चुन के निकालने के लिए किसी भी ताक में लगे रहते हैं और बैठे रहते हैं, एक उस दुश्मन की तरह जो कि देख रहा होता है कि मुझे कोई मौका मिले और मैं वार करूं, और वो भी पीछे से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को मंसूब कर दिया उस 20 जनवरी के हवाले से जिसके अंदर अवैस नसीर का एक अपना मौकफ था। उन्होंने अपनी बाकायदा वीडियो में बयान कर दिया है कि मेरा ये अपना मौकफ है और इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। उनकी अपनी वीडियोस में ये बयान आते हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात जो आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम से बारहा पिछले जलसे के अंदर भी ये बाकायदा क्वेश्चन हुआ था, उन्होंने बाकायदा इसका जो है बाकायदा बयान जारी किया था, उस पर वीडियोस भी बना के जारी की हैं, हमारी तरफ से भी जारी हुई हैं कि इस तमाम मामले से सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनके ख्वाबों में इस तरह की कोई चीज नहीं बताई गई। देखिए, इसमें बस एक मैं बात ऐड करूंगा कि देखिए, अगर आदमी ने, किसी ने, आपकी नियत ही साफ ना हो तो फिर आपने उसको हर बात को गलत उस पर ही लेना है। देखिए, अवैस नसीर के चैनल पर यह कॉन्सेप्ट था कि 20 जनवरी को अजाब आएगा, ठीक है, लेकिन सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो चैनल हैं या उनके जो साथी हैं जो उनसे कनेक्ट हैं, उनके चैनल पर इस बात की तरदीद आई कि 20 जनवरी को ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए ना, आप एक इन दोनों बातों को अगर आप सेपरेट रखकर देखें तो एक तरफ बताया जा रहा है अजाब आएगा और एक तरफ से बताया जा रहा है कुछ नहीं होगा, और हुआ क्या कि कुछ नहीं हुआ। तो किसका मौकफ सही हुआ? सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का। तो बुनियादी बात यह थी कि उनको जो चीज बताई गई और वैसा ही हुआ, और हम यही तो कहते हुए आ रहे हैं कि जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को ख्वाबों में बताया जाता है वो पूरा होता है। आप जो है किसी भी इंसान के ख्वाबों को सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों पर फौकियत नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों के ख्वाब जो है मामलात हैं। अहादीस कुतुब में आया कि ख्वाब 3 किस्म के हैं, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से, और एक नफसानी जो ख्वाब होता है, जो इंसान की सोच होती है, वही चीज उसको ख्वाब में दिखा दी जाती है। लेकिन सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का मामला हमने ये देखा कि उनके जो ख्वाब हैं, जो उनका यूट्यूब चैनल है मोहम्मद कासिम.tk, उसके अंदर वो ऑलरेडी बैक डेट के अंदर पब्लिश है, और तारीख गवाह है, ग्राउंड रियलिटी बता दी कि उनके ख्वाब कैसे कैसे पूरे होते चले गए। तो ये बताना और दो चीजों को एक साथ कनेक्ट कर कर जो है किया किसी ने इल्जाम दूसरे के ऊपर लगा देना कि अगर उसके ख्वाब झूठे हो गए तो फिर इनके भी झूठे हैं। हालांकि इनको ये समझना चाहिए कि आप किसी और के ख्वाब से इनके ख्वाबों को झूठा आप नहीं कह सकते, क्योंकि इनके ख्वाब तो यूट्यूब पर ऑलरेडी पब्लिश हैं और वो सच्चे हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने ये बात कही कि भाई ख्वाबों से जो है वो गुलाम कादियानी को भी ख्वाब आते थे, जौनपुरी को, माजी के अंदर जितने भी कज़ाब दज्जालाएं कहने लगे उनको भी ख्वाब आते थे, तो उनको भी आप क्या उनको भी मादी मान उनको भी मान लें। सोचें रिजाद भाई, ये बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं। आप देखें, इनकी रविश देखें, इनका तर्ज बयान देखें, इनकी सोच देखें। ये आलिम है, ये अपने आप को मुफ्ती आलिम कहते हैं। अब इनके हालात देखें कि ये कह रहे हैं, अब इन्होंने देखें कितनी बड़ी बात बोली है। इन्होंने कहा कि वो उन्होंने जो अपना हुलिया था वो सुन्नत के मुताबिक बनाया हुआ था। चलो ये तो काम उन्होंने सही किया। अब आप सोचें
अब इनकी रविश देखें, तायद कर रहे हैं। अब उनकी तायद करने पे आ गए कि चलो ये तो अच्छा काम कर रहे थे, वो तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, दावा कर दिया। अच्छा साकिब भाई, मैं इसी नुक्ते पर आ रहा था, आपने वहीं पर ही मुझे बहुत जल्दी लिया है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इन लोगों के साथ मसला पता है क्या है, इन्होंने ना जो इमामुल महदी की निशानियां अहादीस कुतुब में आई हुई हैं ना, उनको इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा जितना इन्होंने जो है गुलाम कादियानी मलून को पढ़ लिया। अब उससे ये हुआ है कि इनके हवास पर वो छा गया। अब ये कुछ भी करते हुए देखेंगे ना, उन्होंने उसकी जिंदगी, उसकी सीरत इतनी पढ़ ली, उससे इतने मुतासिर हो गए कि हर आदमी अगर इनको चलता फिरता उठता बैठता नजर आएगा ना, तो वो ये लगेगा कि ये गुलाम कादियानी में मिल रहा है। अगर इनको कोई इमामा बांधा हुआ या सुन्नत के मुताबिक भी नजर आ जाएगा ना, तो ये कहेंगे कि ये तो सुन्नत के मुताबिक, ये तो गुलाम कादियानी मलून से मिल रहा है। तो मामला ये है कि आप अपने हवास पर किस चीज को तारी कर लेते हैं। उसूल तो ये था, हक तो ये था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात पढ़ते, उनके मुताबिक बयान करते, ताकि आपके ऊपर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपके हवास पर हावी होती। अब आप ये जो है तनकीद का निशाना कैसे बना रहे हैं, देखिए कम इल्मी की या कह लें, या वो जो बताते हैं ना कि कुर्बे क़यामत में इल्म उठा लिया जाएगा, तो ये उसकी बिल्कुल जिंदा और बिल्कुल सच्ची मिसाल के तौर पर है। मैं इसको अब कैसे एलिब्रेट करता हूं वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने खुद कबूल किया कि माजी में जितने भी दज्जाल कज़्ज़ाब आए वो सुन्नत का लिबादा उड़कर आए, लेकिन ये ऐसा शख्स आ गए जो चेहरा सुन्नत के मुताबिक नहीं, अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो ये वो नहीं हो सकता। तो इनको ये सोचना चाहिए कि माजी में दज्जाल कज़्ज़ाब झूठ का लिबादा ओढ़कर आए हैं, और वो उनका आना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं है, जबकि इनका आना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। किताबुल फितन 1067 मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी जो है वो 40 साल की उम्र में जाहिर होगा, गोया वो बनी इसराइल का कोई शख्स है। अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना बनी इसराइल का, साकिब भाई बनी इसराइल से मुराद, अगर हम देखें, हम कुरान से पूछते हैं कि बनी इसराइल कौन है, तो कुरान बताता है कि बनी इसराइल जो है वो यहूद व नसारा हैं या अहलुल किताब हैं, यानी कि वो लोग जो तौरा जबूर इंजील जिनके ऊपर नाजिल हुई वो बनी इसराइल है। अब आप देखें कि ये वो बनी इसराइल कहाँ है, वो किस जगह पर आबाद है, यानी कि यहूद और नसारा, यानी कि जूज और क्रिश्चियन सारे वेस्ट में, ये सारे के सारे यूरोप में और वेस्ट में। अब इमामुल महदी की तशबीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि वो उन बनी इसराइलियों जैसा दिखेगा, यानी कि जो जब जाहिर होंगे, जब 40 साल की उम्र में जाहिर होंगे, तो वो ऐसे होंगे गोया बनी इसराइल का कोई शख्स। लेकिन ये अपने जहन में क्या खाका लिए बैठे हुए हैं कि इमामुल महदी बड़े इमामा पहन के दाढ़ी सजाकर बोले सुन्नत के मुताबिक आएंगे। इस तरीके से तो कज़्ज़ाब दज्जाल आते थे। और आपने और फिर वजाद भाई, सॉरी आप इसी से कंटिन्यू कीजिएगा, एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं इसमें, जो इन्होंने अपने ऊपर वो फिट करना शुरू कर दिया। अब आप देखें इनका यानी कि इनका बयान देखें, इनकी इतनी रविश है, इतनी ज्यादा अदावत है कि आप सोचें कि क्या इन्होंने वो बयान करते हुए सोचते नहीं है। ये आलिम और फाजिल अपने आप को कहते हैं। आप देखें इनकी बातें देखें, इन्होंने कहा जी मेरा नाम भी जो है वो कासिब है, और मेरी भी नाक ऊंची है, मेरा भी माथा चौड़ा है, तो मुझे भी जो है महदी मान लो, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने जो अल्फाज कहे ना, इन्होंने ये कहा कि मेरा नाम भी मोहम्मद कासिम है, मेरी भी खड़ी नाक है, कुछ शादा पेशानी है, और जो इन्होंने की हमने शक्ल तो नहीं देखी, इनकी सामने सिर्फ वॉइस ओवर होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं दावा करूं तो मैं मान लूंगा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें पता चलता है कि महदी जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, बनी इसराइल जैसा दिखेगा, और जितने भी ये सुन्नत का लिबादा ओढ़कर आएंगे दज्जाल कज़्ज़ाब, वो झूठे होंगे जैसा कि आपने दावा किया। और दूसरी बात ये कि जब आप दावा करेंगे तो महदी के बारे में तो यह आता है कि वो दावा नहीं करेगा। आपका दावा करना इस बात की अलामत होगा, निशानदही होगा कि आप झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं और दज्जाल हैं। ये बात इस पे तो यहां पर हो गई बात। अब ये दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि क्या महदी जो है वो अगर क्लीन शेव होगा या उसकी नमाज में पाबंदी नहीं होगी, तो ऐसा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर आपको शिकवा करना है तो वहां करें। ठीक है, ये है कि आप अपना अकीदा और यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बनाएं। आपने जो गुलाम कादियानी मलून लानती की जो सीरत पढ़ ली है, तो वो हवास में आपके चढ़ गई है। अब आपको ये लगता है कि इसको ख्वाब आए थे, इनको भी ख्वाब आ रहे हैं, इसका भी मामला ये हो रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए, आप ये जो अल्फाज कह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल नबूवत
کی بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آتے تھے. تو آپ ایک معاملہ اگر کسی نے کسی باطل نے, کسی دجال نے, کسی جھوٹے نے, کذاب نے اس کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس عمل کو ہی جو ہے وہ باطل کہنا شروع کر دیں. اور وہ حدیث اور کتب اور قرآن پاک سے ثابت ہے بالکل. یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی کہ اگر سنت رسول داڑھی جو ہے اگر وہ سکھوں نے رکھنی شروع کر دیں تو پھر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جو داڑھی رکھنے والا ہے وہ سکھ ہو گیا اور وہ سنت ہی نہیں ہے. تو یہ اس طریقے کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. آپ کو پہچاننا چاہیے کہ خواب کی اہمیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. نبوت کا 46واں حصہ فرمایا ہے. یہ فرمایا قرب قیامت میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ اہمیت جو ہے بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو اس کو بھی خواب آ رہے ہیں ان کو بھی خواب آ رہے ہیں تو اس میں پھر کیا فرق ہے, تو سب ایک جیسے ہو گئے. تو آپ کو یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لینا چاہیے. جادوگروں نے بھی لاٹھیاں پھینکی تھی, سانپ بنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی پھینکی تھی, سانپ بنا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں کی لاٹھیوں سے سانپ بنے تو یہ دونوں ہی ایک جیسے ہوں گے. تو یہ گستاخی ہوگی, یہ غلط بات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی حق کو جب پیش کرتا ہے تو حق کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, کچھ علامات ہوتی ہیں, اور باطل کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ حق کی نقل کر کر آتا ہے. تو ابھی تک باطل جتنی بھی نقل کرتا ہوا آیا حق کی, وہ آپ کے اس ذہن کی کر کے آیا کہ آپ کے ذہنوں میں تھا کہ مہدی جو ہے وہ بڑی دینی وضاحت کے ساتھ, دینی شعار کے ساتھ, سنت کے مطابق آئے گا. تو جتنے بھی ماضی کے اندر آئے وہ جھوٹے تھے, کذاب تھے, دجال تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ مختلف تھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتاب الفتن 1067 بنی اسرائیل جیسا دکھے گا. یہ جتنے بھی ماضی میں کذاب دجال ہیں وہ ایسے نہیں تھے. اور مہدی کے متعلق کیا فرمایا کہ وہ 40 سال میں ظاہر ہوں گے اور اس وقت وہ بنی اسرائیل جیسے دکھیں گے, اور 51-52 سال میں ان کی بیعت ہوگی. اور یہی بتایا جاتا ہے کہ جب بیعت کا سال ہوگا اس سے قریب ان کا اصلاح والا معاملہ ہوگا. سنن ابن ماجہ 4085 کے اندر مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام المہدی کی اصلاح فرمائیں گے, یا رات میں اصلاح فرمائیں گے, یا انہیں ایک رات میں درست فرمائیں گے. تو یہ امام المہدی کی اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مہدی کو جس پوری دنیا کا جو ہے وہ خلیفہ بننا ہے, مجدد بننا ہے, وہ اس شخص کو اصلاح کی ضرورت کیوں ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنا تھا تو اصلاح کے ساتھ ظاہر کرتے, لیکن یہ کیا معاملہ تھا, یہ کیا مشیت تھی کہ ان کو ایسے روپ میں ظاہر کرنا تھا. لیکن جب ان کو خلافت کے لیے کھڑا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی اصلاح کرے گا, اور وہ جب اصلاح کے بعد اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار نظر آنے والے انسان کے طور پر ظاہر ہوں گے. تو یہ والی بنیادی بات ہے. پھر دوسری بات ان کی میں ایک اور چیز یہاں پر کوٹ کرتا چلوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ خواب سے میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ماضی میں دجال کذاب آئے ان کو خواب آئے ہوں گے. دیکھیں خواب کا جو باطل کا جو ہے ہمیشہ حق کا لبادہ اڑ کر آتا ہے, جھوٹ بول کر آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ حق کو غالب کرتا ہے اور حق کو جو ہے وہ سامنے لاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ منفرد ایسے کیا کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے لیے پوری دنیا سے سینکڑوں لوگوں کو خواب آئے, ان کو خوابوں میں بتایا گیا. اچھا وہ جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہ مختلف رنگ نسل علاقوں کے لوگ ہیں. ان کی آپس میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, آپس میں ملاقات نہیں ہوئی, ان کی زبان الگ, کلچر الگ, ملک الگ, ریجن الگ. اور پھر جب ان کو خواب میں کسی کو خواب میں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا نام بتا دیا گیا, کسی کو چہرہ بتا دیا گیا, کسی کو یہ بتا دیا گیا کہ جب تم انہیں پاؤ تو ان کا ساتھ دو, ان کی مدد کرو, اس طریقے کے معاملات ہیں. اور پھر بہت سارے لوگوں کو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے. تو یہ والا معاملہ ہے. اس کو تو ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے آپ کے سامنے جب یہ خبر آ جائے تو آپ اس کو رد کرنے پر تل جائیں, اور اگر سارے ماضی میں کذاب دجال آنے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل مہدی نے آنا ہی نہیں ہے. اور اگر اصل مہدی نے آنا ہے تو پھر آپ کے پاس اس کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے, پیمانہ تو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب آپ سامنے والے کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیکھیں گے ہی نہیں, آپ اپنی آنکھوں کے آگے قادیانی اینک لگا کے سامنے دیکھیں گے تو پھر آپ کو حق کہاں سے نظر آئے گا. اور بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کو حدیث کے پیمانے میں یہ دیکھنا تھا کہ بنی اسرائیل جیسے دکھیں گے, بیت سے پہلے ان کی اصلاح ہوگی, اور پھر وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کے طور پر نظر آئیں گے. اچھا ایک اور بات میں ثاقب بھائی آتا ہوں, ایک بات کی میں ختم کر دوں. انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو لوگ ہیں یہ داڑیاں کٹوا لیں یا ان کی جو ہے وہ اتباع میں لگ جائیں, تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے امام المہدی کا پہلے مقام تو سمجھیں کیا ہے. آپ نے کیا یہ تصور کر دیا ہے کہ وہ کوئی نبی ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں. امام المہدی کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے, حیثیت وہ یہ ہے کہ وہ ایک امتی ہوں گے, مجدد ہوں گے, مجدد کامل ہوں گے, جو 1500 سال میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تمام جزیات تھی وہ پوری ہوتی رہیں.
ہر میدان میں کام ہوتا رہا، لیکن ایک میدان ایسا تھا، وہ تھا خلافت کا، وہ بچا ہوا ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری خلیفہ کے ذریعے جو پوری دنیا میں جو عالمی خلافت ہے اس کو قائم فرمائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے، یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا اور آپ کے منع کرنے سے رکے گا نہیں. تو بنیادی بات یہ تھی کہ اس میں یہ جو معاملہ ہے، آپ اس میں پھر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ان کی اتباع کریں گے، آپ ان کی جو ہے وہ. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہبر اور ضابطہ قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. ہم نے چہرہ، روپ، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانی ہے. اور امام المہدی کو بھی آپ وہ جو اصلاح والا معاملہ ہوگا، ابھی اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے. آپ اگر آپ کی اس پہ نہیں ہے، آپ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ آپ اپنا سے شکوہ کر لیں کہ یہ حدیثیں دو رکھ لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتاب الفتن 1067 کے امام المہدی بنی اسرائیل کے جیسے ظاہر ہوں گے، اور سنن ابن ماجہ 4085 ان کی جو ہے ایک رات میں اصلاح ہوگی. اور اس حدیث کو جو ہے اسی حدیث میں ایک اور حدیث جاد بھائی وہ والی جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ مہدی جو ہوں گے وہ میری سیرت سے مشابہ ہوں گے، صورت سے نہیں ہوں گے. صورت سے مشابہ تو نہیں ہے. یہ حدیث یہ بھی اس میں آتا ہے. اب دیکھیں صورت سے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صورت میں جو ظاہری وضع قطع جو سب چیزیں آتی ہیں، لیکن صورت میں مشابہ نہ ہونے کا جو بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضع قطع تھی وہ سنت کے مطابق تھی، وہ ہم سب جانتے ہیں، تو اس سے برخلاف ہوگی، مخالف ہوگی، مشابہ نہیں ہوگی. تو اس میں یہ سارے نقطے. اب ان باتوں کو آپ نے دیکھیے ثاقب بھائی، بات یہ ہے کہ ضابطہ یہ کہ آپ کسی بھی چیز کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی عقل اور اپنی سوچ پر آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں. حق تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں. اگر وہ تعلیمات کے مطابق ہے تو حق ہے، نہیں ہے تو باطل ہے. اور ایک اور انہوں نے کتنا بڑا بہتان باندھا ہے اس میں کہ انہوں نے بولا کہ جی انہوں نے جو ہے دین میں ہی جو ہے وہ تحریف کرنا شروع کر دی ہے. خوابوں کو لے کر انہوں نے یہ بیان کیا کہ جی دین کی جو انہوں نے ساری خوابوں کے ذریعے چینجز کرنا شروع. تو آپ ذرا بتائیں ذرا ان کو کہ بھائی ان کو اگر یہ انہوں نے الزام لگایا تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ خواب کے ذریعے انہوں نے دین میں کیا تحریف کر دی، کیا چینجز کر دی. بھائی انہوں نے ان کا تو رویہ یہ نہیں ہے نا، انہوں نے تو صرف ایک کلام اپنا شروع کر دیا اور سمجھا کہ جی جو میں بول رہا ہوں نا اور میری بات جو ہے وہ تمام چیزوں پہ بھاری ہے، نعوذ باللہ حدیث پہ بھی بھاری ہے، قرآن پہ بھی بھاری ہے، اور یہ تمام چیزیں بولتے چلے جا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنے آپ کو عالم اور فاضل کہتے ہیں. ان کی بات دیکھیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو خواب ہیں وہ شریعت نہیں لے کر آ رہے ہیں، انہی میں یعنی کہ دین میں ہی چینج کر رہے ہیں. ذرا بتائیں ان کو کہ کیا چینج کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے خوابوں میں جو بنیادی بات یہ ہے وہ ہے شرک، اور شرک کی تمام اقسام چھوڑ دو. اب یہ دین سے الگ ہے. ہاں اب ان کے آپ کے حساب سے اگر یہ دین سے الگ بات ہے تو پتہ نہیں آپ کس دین پر ہیں. اور انہوں نے بتا دیا نا، انہوں نے بتا بھی دیا جاد بھائی، انہوں نے کہا کہ جی سب جگہ شرک ہو رہا ہے، جا کے روکو. انہوں نے دھمکی لگا دی ہے. ایک اور ویڈیو میں انہوں نے کہا میں اتنا شوق ہے شرک کے خلاف جس کو خدا نے بھیجا ہے. امام مہدی خواب بیان نہیں کریں گے، وہ جا کے گردن سے پکڑیں گے، نوچیں گے. جاؤ تم بھی لاہور میں رہتے ہو، داتا دربار بھی لاہور میں، صبح شام وہاں قبروں پہ سجدے ہو. ہمت ہے تو جاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس طریقے سے شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہو. کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھتا ہوں کیسے شرک کو ختم کیا جاتا ہے. شرک کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں بولی. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ان کو کوئی شخص آ کر کہے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو، اور وہ ان سے ان کو ذاتی طور پر مخالفت ہو تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، کہہ دیں گے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ والا معاملہ. اچھا دوسری بات میں ایک بات بتا دوں، جو انہوں نے کہا کہ یہ خوابوں سے ان کے معاملات ہوں گے اور یہ سب چیزیں ہوں گی، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خواب جو ہے صرف اس درجے میں ہے کہ آپ لوگ، ہم سب لوگ پہچان لیں کہ یہ شخص جو ہیں ان کو خوابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں، مطلع کیا جا رہا ہے نا، مطلع کیا جا رہا ہے. یہ پیغام ہے، اور پیغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کے درجے میں. اچھا آپ خواب جب آ جائے تو اس کا معیار کیا ہے؟ اس کو دیکھا جائے گا شریعت پہ پیش کر کے. اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اللہ کی طرف سے، شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ قاعدہ قانون ہے. تو خواب جو ہے وہ شریعت سے ویریفائی ہوگا. خواب جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وہ طے نہیں کرے گا یا اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، امام المہدی بھی پہچانے جائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہچانے جائیں گے. انہوں نے تو ریوائیو کرنا دین کو، جو انہوں نے سارے خرافات شامل کر دی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرک کا سب سے بڑا معاملہ ہے وجاد بھائی، کہ شرک آج یہ بتا دیں مجھے کہ یہ تصاویر، یہ تمام بت جو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، آئی ایم شیور جو ان کے فالوورز ہیں ان کے گھروں میں بھی رکھے ہوں گے، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی تھے، ہمیں جب نہیں پتا تھا. تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے شرک کے حوالے سے کیا کام کر لیا، آپ تو اس کو اپوز کرنے میں لگ گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی، ان کو دین، قرآن اور حدیث کا علم دیا، ان کو اس کے اکارڈنگ کام کرنا تھا. اب
जब इन्होंने काम तो अपनी नहीं पूजा शुरू करवा दी। अब काम नहीं किया, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप मिसाल के तौर पर किसी एक शख्स को किसी एक काम के ऊपर तैनात करें और जब वो काम ना कर सके ना तो फिर आप उसको हटाकर किसी दूसरे शख्स को ले आए, तो वो ऑटोमेटिकली जो हटाए जाने वाला शख्स है ना, इससे जलेगा, इससे हसद करेगा, इससे बुग़्ज़ करेगा और इसके हक काम को के अंदर भी वो नुक्ताचीनी निकालेगा। ये एक मामला है, ये एक समझ रहे हैं आप, एक तरीके से कह लें इंसानी फितरत में से, और इसी फितरत के जो ऐब है, कल्बी गंदगी है, इसी को ही साफ करना की जो है तालीमात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए गए कि हसद नहीं करना, जलन नहीं और होना, वही पैगाम तकब्बुर नहीं होना, सैयद मोहम्मद बुग़्ज़ कासिम नहीं बिन रखना। अब्दुल करीम दे रहे हैं। क्या जी, कह रहे हैं कि जो दिलों के हमारे कल्ब के अंदर जो कीना और बुग़्ज़ है, इसी वजह से हमें हक नहीं समझ में आ रहा, इसी वजह से जो कीना और बुग़्ज़ अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि इसको अपने अंदर से निकालें। हाँ, तो अच्छा वो वहां से बात कट गई थी। जो बात चल रही थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि ख्वाबों से शरीयत होगी। ख्वाबों से शरीयत नहीं होगी, शरीयत हर चीज तय करेगी। शरीयत तय करेगी कि आप हक पर हैं या आप बातिल पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फैसला करेंगी कि आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि ख्वाब की हुज्जत नबूवत का 46वां हिस्सा होना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है। कुर्बे क़यामत के आने वाले हालात और वाक़ियात हैं, महदी का ज़हूर है, उसके बाद जो है दज्जाल का निकलना है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, याजूज माजूज ने निकलना है, फिर उसके बाद याजूज माजूज के बाद जो है मुसलमान जो हैं 7 साल इस तरह रहें कि उनके दरमियान अदावत ना हो, और फिर शाम की तरफ से एक हवा चले जिससे हर उस शख्स के की रूह कब्ज हो जाए जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। ये मुस्तकबिल की बातें ये शरीयत में बताई गई हैं। और सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों में उन बातों की जो है वो एक रहनुमाई, एक याददाश्त कि भाई एक तुम भूल गए, क्योंकि आपके जो ये उलमा थे जो मिंबरों से थे, यहां से तो इस बात के तस्करे ही नहीं होते, यहां से तो ऐसी बातें होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो है वो क्लिप बड़ा मैंने सुना और मुझे बड़ी हैरत हुई। ये मुफ्ती हैं, ये कह रहे हैं कि याजूज माजूज को जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। हालांकि हदीस में तो ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मामला करेगा, उनकी गर्दनों के अंदर एक फोड़ा पैदा होगा और वो सबके सब हलाक हो जाएंगे। तो जब आप उलमा होकर ही खिलाफे सुन्नत और अहादीस के मुखालिफ बातें बयान करना शुरू कर दें तो फिर आम जो अवाम है वो जाए तो फिर जाए कहां? तो ये सारा अलमिया है। इन्होंने तो वजाद भाई झूठा कह दिया कि उनके जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं, वो ही झूठे हैं। तो झूठा होने के लिए ये कहना ही काफी है कि वो झूठे हैं, या कुछ बताना भी पड़ता है? दलील देनी पड़ती है। देखें, झूठा ख्वाब होने के लिए क्या है कि अगर उन्होंने ख्वाब में कोई एक मुस्तकबिल का इवेंट बताया, ठीक है, तो वो दिखा दें कि भाई इनके ख्वाबों में ये बयान हुआ और ये ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने ख्वाबों में बताया कि इमरान खान नाकाम हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अर्ली इलेक्शन नहीं करा सकेगा, और उसकी वजह भी बताई कि उसकी नाकामी की वजह क्या है कि उसने कब्र को सजदा किया। तो किसने बात की, इस पे मुझे बताएं। कौन ने तो बात नहीं की, किसी ने भी बात नहीं। अब ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो अपोज कर रहा हूं, मैं देखता हूं कैसे शिर्क खत्म होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अच्छा देखिए बात यह है कि उसूल क्या है दीन का, कि साकिब भाई आप बात करें या मैं बात करूं या सदुखानी साहब बात करें या कोई भी बात करे, अगर वो बात कुरान और हदीस के मुताबिक बात करेगा तो कबूल की जाएगी, बिल्कुल, और अगर उसके खिलाफ बात करेगा तो रद्द की जाएगी। अब शिर्क ना करना, कब्र परस्ती ना करना, कब्र के आगे ना झुकना, ये तो शरीयत के हुक्म है। अब अगर कोई शख्स एन शरीयत की मुताबिक कलाम कर रहा है, बात कर रहा है, तो हर उस इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको कबूल करे और उस पर लब्बैक कहे। और अगर वो उसका इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो किस बात का इनकार कर रहा है? वो शरीयत का इनकार कर रहा है। यही तो कर रहे हैं ये। अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, और अगर आपके सामने कोई एक शख्स आके कहता है, मिसाल के तौर पे जिसको आप झूठा भी समझते हैं, और वो आकर कहता है कि अल्लाह एक है, तो आपने ये कहना है कि भले ये शख्स झूठा होगा, लेकिन इसने ये जो बात कही कि अल्लाह एक है, बिल्कुल सही, वो सही कही। जैसे कि वो शैतान वाला मामला था कि वो आया और उसने बताया कि आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो तो शैतान के शर से महफूज रहोगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि वो था तो शैतान, लेकिन बात सच बता कर गया। अब देखें, यही बात है वजाद भाई कि जो सच है, जो हक है, इन्होंने उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया, उसी को रद्द भी कर दिया, छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि ख्वाब ही झूठे हैं। यानी कि सिर्फ मेरा कहना, आप कौन है जिसके बारे में जो है हम जो है आपकी राय को कबूल करें? हम तो कुरान और हदीस को कबूल करेंगे, शरीयत को कबूल करेंगे। आपकी राय जो है आप तो अपोज कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि जी मैं देखता हूं कैसे जो है वो शिर्क को खत्म किया जाता है। तो आप अपने तर्ज अमल को देखें। जो फॉलोअर्स हैं, मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि भाई होश के नाखून लें, आप किनको फॉलो कर रहे हैं। जो
कुरान पाक के अंदर जो कमो बेश 1,24,000 अंबिया आए, वो यही हक का पैगाम लेकर आए, तौहीद का, उसी को ये बंदा अपोज कर रहा है और आप इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं देखता हूं कि कैसे शिर्क को तुम लोग खत्म करते हो। भाई इनके जो सुनने वाले हैं वो तो उनसे सबसे पहला तो ये सवाल जाकर करें ना कि आप ये जो कह रहे हैं कि इमामुल महदी दीनी वज़ाक़ता के साथ सुन्नत के मुताबिक होगा, तो आप ये हदीस में लिखा हुआ है कि जब महदी जाहिर होगा बनी इसराइल जैसा दिखेगा, तो मुझे बनी इसराइली दिखा दें सुन्नत के मुताबिक कब होते हैं। नहीं ये तो वजाद भाई उन चीजों पे तो बात ही नहीं कर रहे ना, ये तो नहीं, सिंपल आ गए। मैं कह रहा हूँ जो इनको देखने वाले सुनने वाले हैं वो तो जाके इनसे सवाल कर सकते हैं ना कि आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा रहे हैं, हम ऐसी बात क्यों बता रहे हैं कि वो दीनी वज़ाक़ता के साथ, इस तरह तो सिर्फ दज्जाल का साहब आए थे। और देखें वजाद तो भाई, यानी कि अब ये इनका जो अकीदा है, जिस बात पर ये उम्मत को तैयार कर रहे हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हैं, और जो ये बात कह रहे हैं उस रूप में तो दज्जाल का साहब आए, यानी कि ये उम्मत को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में जो दज्जाल का साहब होंगे उनको मानना, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि हदीस में बताया गया है कि वो बनी इसराइल जैसा दिखेगा। हदीस में तो ये नहीं है कि वो बड़े जो है रूहानी और दीनी वज़ाक़ता के साथ होंगे। हाँ, ये आया है कि इस्लाह के बाद हाँ बिल्कुल, जो उनका मामला है उसमें फिर वो बड़ी रूहानी दीनी वज़ाक़ता के साथ होंगे। जाहिर सी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक मुकाम दिया है, एक मर्तबा दिया है, पूरे आलम पूरी दुनिया की खिलाफत का मामला है, तो इसमें ये सब मामला होगा। लेकिन उसको एक उसमें कैटेगरी में अगर ये कहते हैं कि दीनी वज़ाक़ता के साथ होंगे, तो फिर आप ये कहते हैं कि तमाम बनी इसराइली सुन्नत के मुताबिक है। अब इनके पास जो आवाज नहीं है ना वजाद भाई, यही बात है ना कि ये सिर्फ जबानी कलामी जो है वो बातें कर रहे हैं और उनको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये झूठे हैं, लेकिन झूठा होने के लिए कोई दलील नहीं दे रहे, और फिर उन्होंने बहुतान पे बहुतान बांधे जा रहे हैं कि इन्होंने जो है दावा कर दिया, इन्होंने जो है वो इनके ख्वाब जो है वो भी झूठे हैं, ये जो ख्वाबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, इन्होंने तो उसको भी झुटला दिया वजाद भाई, यानी कि इनके पास झुटलाने के लिए कोई दलील नहीं है, लेकिन सब अच्छा, अब मैं इनसे पूछता हूं कि अगर इन्होंने कह दिया कि जो इनको ख्वाबों में मुस्तकबिल की बात बताई गई है वो अल्लाह ने नहीं बताई, ठीक है, हर मुसलमान मोमिन मुसलमान का ये अकीदा यकीन है कि गैब का और मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक अगर वो कहते हैं, और हमारा ये मानना है कि अगर कोई शख्स मुस्तकबिल की और गैब की खबर बता रहा है, ठीक है, तो गैब की खबर मुस्तकबिल की खबर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, बेशक, या उसके पास जिसको अल्लाह मुत्तला कर दे। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 1075 के नबूवत के आसार में अब कुछ बाकी नहीं बचा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने पूछा मुबश्शिरात क्या है, पूछा गया, जवाब दिया कि सच्चे ख्वाब जो कोई नेक इंसान खुद देखे या उसके लिए दूसरे को दिखाए जाए। अब मुबश्शिरात को, खुशखबरियों को, खुशखबरी क्या है, ठीक है, खुशखबरी क्या है कि आपको किसी अमर की, किसी चीज की पेशगी इत्तला दे दी जाए, इसको खुशखबरी कहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने यहां से दीन निकाल लेना है, हाँ। दीन तो वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। बात ये होती है कि मुबश्शिरात में या किसी मुस्तकबिल में आने वाले हालात व वाक़ियात की एक पेशगी इत्तिला दे दी जाए ताकि उम्मत उस काम के लिए तैयार हो जाए, खड़ी हो जाए। और उसने तैयारी करनी किस तरह है, ख्वाबों के मुताबिक नहीं करनी, उसने तैयारी करनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई है। ख्वाब तो एक रहनुमाई के दर्जे में, याद दहानी के दर्जे में कि आपने ये काम करना है ताकि लौटो, इस तरफ रुजू करो। तो बुनियादी चीज वही शरीयत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं उससे ये पता चल जाता है कि आपने सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के मामले को सही तरीके से ना सुना ना समझा। आपने सिर्फ गुलाम कादियानी मलून की ऐनक लगा के आप दुनिया देख रहे हैं। आपको देखनी थी, ये मामला देखना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, क्योंकि किसी भी बात की, किसी भी चीज की, किसी भी बात के हक होने का फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत करेगी, किसी भी बात का बातिल होने का फैसला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत करेगी। अब मैं जैसे कि बता रहा हूं कि आपका ये जो अकीदा है, यकीन है कि इमाम मेहदी बड़ी दीनी वज़ाक़ता के साथ आएंगे, सुन्नत के मुताबिक होंगे, आपका ये अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुखालिफ है, जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, दोबारा मैं हदीस रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भी और आपके सुनने वाले भी सुन लें। किताबुल फितन 1067, महदी 40 साल की उम्र में जाहिर होगा और गोया कि वो बनी इसराइल का कोई शख्स है, यानी दिखने में, वज़ाक़ता में वो बनी इसराइली जैसे दिखेंगे। तो ये जो आपने अपने जहन के अंदर खुन्नास डाला हुआ है कि वो बड़ी रूहानी दीनी वज़ाक़ता के साथ होंगे, ये वाला आपका अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं है। हाँ, एक वक्त आएगा कि उनकी बड़ी दीनी और रूहानी वज़ाक़ता होगी, लेकिन ये वो मामला होगा जब उनकी इस्लाह हो जाएगी, जब उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला की ये शान थी, अल्लाह ताला की ये हिकमत थी, मशीयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमामुल महदी को इस रूप में जाहिर करना था। उन
माजी में आने वाले दज्जालों कज़्ज़ाबों से मुखालिफ, बिल्कुल अपोजिट, इस तरह से जाहिर करना था। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस्लाह फरमाकर जो उनको एन नबी करीम वो कोई उन्होंने कोई शरीयत नहीं लानी, इमामुल महदी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही अमल करना है, उस शरीयत को नाफिज करना है जिस शरीयत को आपने नाफिज करना था, जो आप छोड़ बैठे। और उसमें सारी जो जितनी भी आज हमारे अंदर सारी ये खुराफात बिदअतें और तमाम ये शिर्क की अमल हमने इस दीन के अंदर शामिल कर लिए हैं, उन सबको हटाकर उन्होंने यही तो काम करना है। मुजद्दिद का काम क्या होता है? दीन को रिवाइव दीन करना, की तजदीद करना। सारी जो तजदीद है वो किस पर होगी? और उसी पर होगी। बता दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा के ज़माने के जो दीन था, बिल्कुल उसी दीन के ऊपर उन्होंने उसको लाके खड़ा कर देना है। तो इसका मतलब वजाद भाई क्या है? इसका मतलब तो ये है कि सबसे बड़े मुखालिफ तो ये खुद होंगे, क्योंकि इन्होंने तो दीन को चेंज कर दिया है और ये तो खड़ा हो गए हैं सामने, नजर आ रहे हैं, हमें अपोज कर रहे हैं। हक का पैगाम जो शिर्क को मिटाने का पैगाम है, सबसे बड़ा उसी को अपोज कर रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कोई मुखालिफ क्या होगा जो ये है? असल में बात यह है कि देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बासत हुई, और जब आप कुरान का जो वो वाला हिस्सा देख लें जो मक्की दौर के अंदर नाजिल हो, उसमें बुनियादी दावत क्या थी? शिर्क छोड़ दो और तौहीद। ठीक है, बुनियादी चीज ये थी। इबादत, आमाल वगैरह ये सब बाद में आए, बुनियादी चीज क्या है? शिर्क। और आज देख लें आप, जो है अगर मुखालफत की ऐनक लगा के देखेंगे तो शायद आप इख्तिलाफ करें, लेकिन अगर आप हकीकत इखलास के साथ मामला देखें तो क्या आपको हर तरफ सामने और दिलों के अंदर बुत नजर नहीं आ रहे? हर इंसान ने अपने दिल के अंदर माल का, हवस का, लालच का, ओहदे का, मालो मता का, इसका बुत अपने दिल के अंदर रखा हुआ है। और जाहिरी बुत, तस्वीर, ये वो चीजें जो शिर्क, बुत परस्ती जिसकी इब्तिदा जो है वो इन तस्वीर से, इन मुजस्समे साजी से हुई, ये क्या इर्द गिर्द में नहीं लगाई हुई, डेकोरेशन के तौर पर नहीं रखी हुई, हर जगह ये चीजें अभी खुद बयान कर रहे हैं। देखे ना, अब ये वीडियो के अंदर इन्होंने खुद बार बार इस चीज को बयान किया और इन्होंने हवाले भी दिए। जो बड़े बड़े जो कब्रें बनी हुई हैं, जिस तरह इन्होंने बात की पाकपतन की, और फिर इन्होंने जो है वो दूसरा जो है लाहौर में जो है अली हजवेरी की मिसाल दी इन्होंने वीडियो के अंदर। इनको पता है, खुद कह रहे हैं वो शिर्क है, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। अब आप देखें ना वजाद भाई कि इससे ज्यादा किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना क्या होगा जो हक का पैगाम लेकर आ रहा है, उसको इस बात से झुटलाना कि दीन के अंदर तजदीद कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह, और इस बात को भी झुटलाना कि मैं देखता हूं, यानी कि आप सोचें कि अल्लाह के सामने खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं, हमें सबको कह रहे हैं कि मैं देखता हूं तुम लोग किस तरह शिर्क को खत्म करते हो। देखिए, ये इस तरीके के जुमले हैं। अब ये अपने आप को आलिम कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं। मैं आपको एक बताता चलूं, मैंने एक हदीस मेरी निगाह से गुजरी थी। बात बंदे के मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल आता है जिसको वो कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जुमले की वजह से उससे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाता है। तो जबान में, कलाम में, गुफ्तार में बहुत एहतियात करनी चाहिए और ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिसको आप रिवर्स ना कर सकें। दूसरी बात यह कि आपने जो ये मामला किया और रखा और आगे चलकर आपने अहादीस भी बयान की और इमामुल महदी के हवाले से, भाई आपकी तो बुनियादी गलत है। आपको तो ये पता ही नहीं है कि इमामुल महदी जो है वो रूहानी दीनी वज़ाक़त के साथ जो है वो ज़हूर होंगे या बनी इसराइल की तरह ज़हूर होंगे। जब आपको एक बुनियादी जो उनकी फर्स्ट साइन है, फर्स्ट अपीयरेंस का ही नहीं पता, तो फिर आप आगे आपको क्या पता होगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाला मामला जो मैं आपको एक मिसाल देता चलूं। अब मैं मिसाल दे रहा हूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो लोग कहते हैं कि भाई आप जो है मिसालें तो आप नबियों की दे रहे हैं। तो भाई बात यह है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी हमारे लिए हिदायत के चिराग हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी हमारे लिए मयार हैं, हम जिसकी इत्तबा करेंगे हिदायत को पहुंचेंगे, तो इन्हीं की मिसाल दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बराबरी कर रहे हैं या किसी से बराबरी कर रहे हैं, सिर्फ उस मियार को, उस बात को समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैं मिसाल इस वजह से दे रहा हूं, दो वजूहात की बुनियाद पर। देखिए, पहली वजह यह है कि जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाहिर होने से पहले, मबूस होने से पहले उनकी निशानियां बताई गई थी, इसी तरीके से इमामुल महदी की भी निशानियां बताई गई। कतई नजर इस बात के कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी हैं, बरगज़ीदा पैगंबर हैं, रसूल हैं, जबकि इमामुल महदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे, आखिरी मुजद्दिद होंगे, मुजद्दिद कामिल होंगे। ठीक है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बता दूं, क्योंकि कंपेयर इसको इस वजह से किया जा सकता है, दो मुमासलतें। एक तो यह है कि उनकी निशानियां बताई गई हैं, ठीक है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी निशानियां बताई गई थी, लेकिन बनी इसराइलियों ने क्या कहा? इनकार कर दिया और नहीं माना। क्या कहा उन्होंने? ये भी अल्फाज भी ये भी अल्फाज कहा कि इसमें एक भी निशानी मौजूद, एक भी निशानी, यानी कि आज आप रवीज देख लें, वही अल्फाज कह रहे हैं। अच्छा, अब
دوسری بات جو تھی جو کمپیئر کرنے کی وہ بھی میں بتاتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ جو بنی اسرائیل کے حالات ہیں وہ اس امت پر بھی آئیں گے, بلکہ یہاں تک تشبیہ دی کہ دو جو چپلیں جس طریقے سے مشابہ ہوتی ہیں اس طریقے سے مشابہت ہوگی. تو یہ چیز ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان بنی اسرائیل علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انکار کیا, حالانکہ ان کے پاس ساری نشانیاں, وہ پرچے لیے گھومتے تھے اور ملاتے تھے یوں کر کے نشانیاں ہیں یا نہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ جو انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھ کے, ان کی روش دیکھ کے ارشاد فرمایا, ان کی دینی وضاحت کو دیکھ کے, کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر سفیدی مل دی گئی ہو, باہر سے تو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں لیکن اندر صرف سڑی گلی ہڈیاں ہیں. تو وہی والا معاملہ ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا جو ہے وہ باطن پاک کرنا ہوگا. یہ حسد, کینہ, جلن, بغض, یہ آپ کو نکالنا ہوگا. یہ آپ نے جو یہ آپ کو جو ایک حسد ہے نا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی, آپ کو دین کا علم دیا, آپ کا یہ کام تھا کہ اس امت کے اندر جتنی بھی خرافات تھیں اس کو ختم کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس کی اصل شکل میں بحال رکھتے. لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ کے ارد گرد تمام شرک کی منڈیاں چلتی رہیں. لوگوں نے فزیکل فارم میں بت رکھ لیے, دلوں کے اندر بت رکھ لیے. نہ آپ نے لوگوں کی قلبی صفائی کا معاملہ کیا, نہ لوگوں کی ظاہری صفائی کا معاملہ کیا. آپ نے اتنی تو کوشش کر لی کہ مسجد کے اندر جو ہے کوئی تصویر نہ ہو, کیونکہ تصویر کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی. لیکن جب آپ نے قربانی کرنی ہو, اپنے مدرسے میں بڑے بڑے پینافلیکس کے اندر گائے بکروں کی آپ نے تصویریں لگائی بھی ہوں گی تاکہ حج کا وہ جو قربانی کا جو ہے وہ حصہ آ جائے. تو پھر آپ میں اور ان بنی اسرائیلیوں کے اندر کیا فرق ہے جنہوں نے بچڑے کی تصویر بنا لی تھی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بچڑا ہمارے نفع نقصان کا جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں نفع ہوگا. اور جو تو انہی مدرسوں میں وہ جو ہندو جو انہوں نے تصویر لگائی کس نیت سے لگائی ہے؟ بالکل اس نیت سے لگائی ہے نا کہ لوگ دیکھیں گے, تصویر دیکھ کر آ جائیں گے تو ہمارے پاس زیادہ حصے ہوں گے, ہمیں زیادہ کھانے مل جائیں گے, ہمیں زیادہ نفع ہوگا. تو وہ تصویر کی وجہ سے نفع حاصل کرنا, اللہ کے غیر سے نفع حاصل کرنا, یہ ایمان رکھنا, یہ یقین رکھنا, یہی ہندوؤں کا طریقہ, یہی بت پرستوں کا طریقہ ہے کہ اس بت سے ہم یہ مانگیں گے, اس کو یہ اس کے مطابق کریں گے تو ہمیں یہ نفع حاصل ہو جائے گا, اس کا کریں گے تو یہ نفع حاصل ہو جائے گا. تو امت مسلمہ نے بھی کیا کام شروع کر دیا, مختلف تصویروں نے. اب مثال کے طور پر کوئی بھی ایک آدمی تاجر اپنی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا فوکس اس چیز پر نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کی کوالٹی کیا ہو اور یہ میری چیز جو ہے کوالٹی کی بنیاد پر بکے, لیکن اس نے کیا رکھا ہوا, ایڈورٹائزمنٹ اچھی ہے. پھر ایڈورٹائزمنٹ میں بڑے بڑے پینافلیکس بنانے, اس میں تصویریں برہنہ جو ہے عورتوں کی تصویریں لگانی ہے, لڑکیوں کی تصویریں لگانی ہے, مردوں کی تصویریں لگانی ہے. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے اس وجہ سے جب یہ تصویریں چلیں گی تو اس تصویر کے لیے اس تصویر سے نفع حاصل کرنا. یہ نہیں سوچا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا, یقین بنا لیا کہ اس تصویر سے ہمیں رزق ملے گا, یہ تصویر ہوگی تو ہماری پروڈکٹ بکے گی, یہ تصویر ہوگی تو ہمارے پاس مال اور دولت آئے گی. تو پھر جو وہ مشرکین تھے, جو بت پرست تھے, وہ بھی تو ان بتوں سے نفع کے غرض کی ان کو لگاتے تھے اور سامنے ان کی بڑی تعظیم سے اور بڑی شان و شوکت سے ان کو ڈسپلے کرتے تھے. تو ان میں اور ان میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو اپوز کر رہے ہیں نا, یہ تو ان کے مخالف ہے, تو ہمارے مخالف کھڑے ہو گئے. نہیں, وہ تو کر رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے کرنا نا. بات یہ ہے نا, دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتا دوں, بنیادی بات پتہ ہے کیا ہے. دیکھیں ایک شخص اگر کسی منصب کے اوپر ہو اور اس کا کام ہو ایک ذمہ داری ادا کرنا اور وہ اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور مالک جو ہے اس کو اس ذمہ داری سے ہٹا کر کسی نئے شخص کو وہاں پر مقرر کر دے, تو اس شخص کا نئے مقرر ہونے والے شخص سے جلنا, اس سے حسد کرنا, اس کا بغض دل میں رکھنا جو ہے وہ بالکل ان کی فطرت کے مطابق ہے. اور یہ وہی شخص کرے گا جس نے اپنا دل پاک نہ کیا ہوگا, دل صاف نہ کیا ہوگا, اپنے دل میں جو ہے تکبر, ریاکاری, حسد, بغض سے اپنے دل کو پاک کیا ہوگا تو وہ نہیں جلے گا. اور اگر وہ جل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قلبی صفائی ہوئی نہیں ہے. اب ان کو برا لگ رہا ہے, اب وہ ان کے دل میں پتہ ہے کیا آ رہی ہے کہ بھائی یہ کام ہم نہ کر سکے تو اب یہ جو نیا شخص آیا اب یہ بھی نہ کر سکے. استغفر اللہ. اب میں تو بس انہوں نے تمام پوری ویڈیو کے اندر کوئی بھی دلیل سے بات نہیں کی ہے, انہوں نے صرف الزام تراشی, بہتان باندھنا اور پھر سب سے زیادہ اتنی گندی زبان استعمال انہوں نے کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, اپنے آپ کو فاضل کہتے ہیں. ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے, ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, سنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, منہ سے صرف بات کرتے ہیں, عملاً کوئی عمل ان کا ایسا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کو چاہیے یہ جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایک دین کو لے کر, اب لبادہ انہوں نے دین کا اڑا ہوا ہے اور یہ الفاظ دیکھیں ان کا کیسے استعمال کریں, اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. کسی غیر مسلم کو
بھی کی تزیق بھی نہیں کرنے کے لیے ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے. اور یہ تو ایک مسلمان کو, ایک معصوم شخص کو جو منہ سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, خود کوئی بڑی بات بول نہیں رہا اور روک رہا ہے شرک سے, اسی کو ملامت کر رہے ہیں. اب آپ ان کا طرز عمل دیکھ لیں, ان کا طرز بیان دیکھ لیں, یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور ان کا طرز عمل دیکھ لیں. اچھا, ان کی فصاحت اور بلاغت, ان کے علم و فہم کی میں ایک مثال دیتا ہوں. چلو, انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ امام المہدی جو ہے نا وہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے اور خراسان کی طرف سے ہوں گے, لاہور سے نہیں نکلیں گے. یہ اس طریقے کی انہوں نے بات کی. مسند احمد 12924 یہ روایت ہے, اس میں خراسان کا تذکرہ ہے, اور سنن ابن ماجہ 4084 کے اندر ہے کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ وہ خراسان ہوگا. اب ان سے زیادہ عقل والا اور سمجھ والا نا وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہندو ہے. اگر آپ اس سے جا کے پوچھیں نا کہ تمہاری جو ہے نا جنگ غزوہ ہند کس کے ساتھ ہونی ہے, کیا افغانستان کے ساتھ ہوگی؟ بولے گا نہیں, وہ تو ہمارے دوست ہیں. وہ تمہارے دوست ہیں. ایران کے ساتھ ہوگی؟ نہیں, وہ بھی ہمارے دوست ہیں. کس کے ساتھ ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ. تو ان سے زیادہ عقل سمجھ اس ہندو کے اندر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ غزوہ ہند کس ملک کے ساتھ ہونی ہے, اور کہاں سے فوجیں نکلنی ہے جنہوں نے ہند فتح کرنا ہے, کہاں سے فوجیں نکلنی ہے جس نے ہنود کو فتح کرنا ہے, یہود کو فتح کرنا ہے, کس نے ایلیا کو فتح کرنا ہے, وہ کون سا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا, وہ کیا وجہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کے اندر پاکستان آرمی واحد وہ فوج, واحد وہ عسکری وہ طاقت ہے کہ جو آپ کو کسی مسلم ممالک میں نہیں نظر آتی. ہر طریقے کے ہتھیار, ویپن, ہر چیز, ہر طریقے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو دی. پاکستان کو بہترین آرمی دی, پروفیشنل آرمی دی, کیونکہ اس پاکستان آرمی نے مستقبل میں بہت بڑے بڑے مارکے لڑنے. اور یہی سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں بتایا بھی. ان کو یہ باتیں نہیں پتا نا. اچھا, انہوں نے ریسرچ نہیں کی. اچھا, اگر یہ ریسرچ کر لیتے نا, یہ دیکھ لیتے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ شرک چھوڑ دو, شرک چھوڑنے سے اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ کی مدد سے یہ ہوگا کہ جو مستقبل میں آنے والے جو بڑے سخت حالات ہیں, جو جنگیں مسلط کی جانی ہیں, جو اندرونی اور بیرونی خطرات جو ہے وہ یہ اس ملک خداداد پاکستان کے اوپر, یہ سب حملہ آور ہوں گے. ترکی ہمارے ہاتھ سے جائے گا, احادیث میں ملتا ہے. سعودیہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آخر میں یہ ملک خداداد پاکستان ہوگا اور اس پر یہ پورا کا پورا طاغوت حملہ آور ہوگا. اچھا, پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ فلسطین کا ہو گیا, یہ نہیں جاتے. آپ کیوں نہیں چلے گئے فلسطین؟ اب ان کو یہ بنیادی بات رجاد بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی نا, جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح بات کی, کہ ان کو تاریخ کا اور آج کے پورے دور کا اور جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کا اور آنے والے پیش خیمے تمام حالات کا ان کو علم نہیں ہے. اور یہ آنکھیں بند کر رہے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, یہ صرف کیا کر رہے ہیں, بہتان بازی کر رہے ہیں, صرف کیا کر رہے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, وہ بنیادی پیغام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کروایا ہے دوبارہ سے, سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو بتایا ہے کہ میری رحمتیں اور برکتیں تب تک نہیں آئیں گی جب تک اس شرک اور اس کی اقسام کو نہیں چھوڑو گے. اس کو اپوز کرنے میں لگے ہوئے. تو کیسے یہ جو ہے کسی چیز کو مانیں گے اور کسی چیز کو حق کو بتائیں گے؟ یہ تو وہی ان کی مثال ویسے ہی ہے, معذرت کے ساتھ علماء سو والی مثال ہے ان کی. بالکل دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے نا, تو بندہ مومن اس کو دیکھے گا, پڑھے گا, فوراً پہچان جاتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ابھی میں نے صحیح مسلم 1075 بیان کی کہ نبوت کے آثار میں صرف خواب باقی رہ گئے, تو خواب کو بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے. خواب خود آپ کو بتا دے گا, لیکن آپ نے پڑھے ہی نہیں, آپ نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی, آپ نے دیکھا ہی نہیں, اور نہ آپ نے امام المہدی کی جو نشانیاں احادیث کتب میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی نہیں دیکھی. جب آپ نے یہ جو بنیادی پیمانہ تھا وہی پورا نہیں کیا تو آپ کے اوپر حق کیسے کھلے گا؟ آپ تو پھر باطل پہ کھڑے رہ کے باطل کی ترجمانی کرتے رہے, باطل کی حمایت کرتے رہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کرے. اور گمراہی کا جو معاملہ ہے, ضابطہ ہے, قانون ہے, وہ یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے مقدر میں گمراہی لکھوا لی. تو آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بیان کریں, لوگوں کو تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ امام المہدی کی کیا نشانی ہے. جو صحیح تصور ہے وہ نہیں جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کتابوں کے اندر ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مطابق آپ بیان کریں. آپ کی اپنی بھی آنکھیں کھل جائیں گی اور لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. جی بس سجاد بھائی اس کو اینڈ کریں, دعا کر لیں پھر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمين. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي آمين. كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.